నిద్రపోనీకు కలలకే రూపమిచ్చే పని నువ్వై సాగితే పంచభూతాలు నీకే రథమల్లే మారవా ఒంటరిని నేను మనకు తొంగి చూడు నీ లోపల దైవమే నీకు తోడు ఉన్నాడు నీ శ్వాసలా నమ్ముకో నిన్ను నువ్వే చెదిరిపోనీ కనవ్వే నిజమై రావా ప్రతి కళ ఇదిగో నీ కోసం వచ్చే మేము సైతం గెలుపే చూపించే యజ్ఞం మేము సైతం నీలో వెలుగే చూసే మేము సైతం ఇదిగో నీ నేస్తం నీతో మేము సైతం నిద్రే చూపే కలలే నువ్వు నిద్రపోనీకు నిజమే అయ్యే వరకు నువ్వు ఆగిపో మాకు వెల్కమ్ టు లక్ష్మితో మేము సైతం పవర్డ్ బై విలాన్ దుస్తులు. వచ్చే మేము సైతం అడుగు ముందుకేస్తేనే దూరం కూడా దగ్గరగా మారుతుంది. సమస్యలను ఎదుర్కొంటేనే అసాధ్యమైనది కూడా సాధ్యం అవుతుంది. మీ సమస్యలను ఎదుర్కోవడానికి ముందడుగు మీరు వేయండి. మీ వెంట నడుస్తుంది మేము సైతం. ఇది షో కాదు, శోకంపై యుద్ధం. వచ్చే మేము సైతం మేము సైతంలో ఈరోజు మనం కలవబోతున్నాం కృష్ణవేణి మరియు రాముడు దంపతుల్ని. రాముడు ఉపాధి హామీ పథకంలో పనులు చేయించుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు. రాముడికి జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో కాలు చెయ్యి పడిపోయాయి. కుటుంబ భారాన్ని మోయడానికి కృష్ణవేణి కూరగాయల తోటల్లో పనిచేస్తోంది. కష్టాల కడలిలో మునిగిపోయిన వాళ్ల జీవితాలను గట్టెక్కించమని మేము సైతంని ఆశ్రయించిన కృష్ణవేణిని ఆదుకోవడానికి కూరగాయలమ్మబోతోంది శాలిని పాండే. రండి రండి, వంకాయలు, చిక్కుడుకాయలు, అమ్మకాయలు అమ్మకాయలు. క్యారెట్ 1000, 1 kg క్యారెట్ 500, 1 సెల్ఫీ 1000. బేబీ, మా తమ్మును ముద్దు పుట్టుకున్నావా? వచ్చే మేము సైతం ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ అయింది ఒక్క సినిమానే అయినా 100 సినిమాలతో సమానంగా హిట్ అయింది ఈ సినిమా. శాలిని పాండే ఫ్రమ్ అర్జున్ రెడ్డి. ప్లీజ్ వెల్కమ్ శాలిని పాండే. ఏ ఊరు నీది శాలిని? I'm born and brought up in Jabalpur. It's a place in Madhya Pradesh. Sometime I'm living in Bombay, so I go on and off to Bombay, but I'm born and brought up there. బట్ నీకు సినిమాల్లో రావడానికని బాంబే వచ్చావా? యూ కేమ్ టు బాంబే ఫర్ మూవీస్? No, nothing like that. Basically, I always liked Bombay since childhood. I was going on and off to Bombay because my uncle was there in Bombay. So I grew one fondness for Bombay, and since you know when you come from a small town, you need that freedom and you like that. And being a vivacious kid, I liked that. So that's why I like Bombay. It's nothing like. అర్జున్ రెడ్డి నీకు ఎలా వచ్చింది? Basically, I completed my engineering and theatre, and some coordinator, they saw my picture, they send it to Sandeep. Sandeep somehow saw my picture, and when you find somebody and you feel that person can do it, he trusted me, I trusted him, and that's how it happened. నువ్వు అర్జున్ రెడ్డి ఇంత పెద్ద హిట్ అవుతుంది అనుకున్నావా? Yeah, I know. Really? Yeah. You thought it will be such a huge hit? Not such a huge, but yes, we knew that we are making something from our heart.
it's a very like, you know, our innocence, our beauty, that openness. ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా చేశారు. How did you believe that, yes, నేను అంత యాక్టింగ్ చేయగలుగుతాను? ఫస్ట్ సినిమా. When I was talking to Sandeep, I asked him, how did you know that I can play Preeti? He said, I don't know. I felt you can be Preeti. I said, but how did you get that confidence? Can I be settled down that much? I don't know. He said, I had the confidence. And when I was playing Preeti, I understood every character is different. When I used to play, I'm not Shalini at that point of time. I have to be a character and I take the characterization. I do detailing with that. So at the end of the moment when I'm doing it, I become that character. So at the end of the day, it is not Shalini. So I don't realize what I'm doing. So I was very calm, silent, and because of Preeti, now I have that calmness in me. Otherwise, I'm very restless. I'm very restless. I cannot just sit in one position, but I can speak like little minimal and be quiet and all also. ఆ ప్రీతి నీలో చాలా పూనిందన్నమాట. Yeah, now it's like in me. It's absorbed in me. Oh, very nice. I wish you a great success in this film industry. Welcome. Thank you. మనకి హార్డ్ వర్కింగ్ మంచి అమ్మాయిలు కావాలి. తెలుగు అర్జెంట్ గా నేర్చేసుకో ఇంకా త్వరగా. Thank you so much. So thank you మా షోకి వచ్చినందుకు ఈ రోజు. It's because of celebrities like you that we are able to touch, move and inspire people in need, and that gratitude I will forever have for everybody who's been on this show. So thank you again. You're welcome. సో ఈ రోజు చేయిత కోరడానికి వచ్చినారు కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి కృష్ణవేణి అండ్ రాముడు. ప్లీజ్ వెల్కమ్ దెమ్ అండ్ విల్ సీ వాట్ దేర్ స్టోరీ. ప్లీజ్ వెల్కమ్ కృష్ణవేణి అండ్ రాముడు. రాముడు, కృష్ణవేణి. నీ పేరేంటి నాన్న? వసంత్. వసంత్. నీ పేరు? హేమంత్. ఓ, మీ గురించి ఒక ఏవి ఒకటి తయారు చేసింది. ఫస్ట్ ఏవి చూద్దాం. నమస్తే మేడం, నా పేరు కృష్ణవేణి, నా భర్త పేరు రాముడు. నాకు 2 పిల్లలు. పెద్ద బాబు పేరు వసంత్, చిన్న బాబు పేరు హేమంత్. నా భర్త కింద బైక్ మీద నుండి కింద పడి కోమాలోకి వెళ్ళిపోయాడు. కర్నూలు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ దగ్గరికి తీసుకుపోయింటే ఎన్ని రోజుల కోమాలో నుండి బయటకు వస్తాడో చెప్పలేమన్నారు. ఒక 20 రోజులు హాస్పిటల్లో ఉంచుకొని ఇంటికి పంపించారు. మనుషుల్ని, మా పిల్లల్ని, మమ్మల్ని గుర్తుపట్టేసరికి సంవత్సరం పట్టింది. అన్నీ నాకున్న ఆస్తులు, పరివడ్లు, నాకున్న బంగారము అన్నీ అమ్మి అప్పులు చేసి కూడా మాకు చూపించాను. కొంచెం మాటలు అయితే వచ్చినాయి కానీ నాకు భర్తకు కాల్ చేయి మాత్రం రాలే మేడం. నాకు ఉండడానికి ఇల్లు కూడా లేదు మేడం. నా పిల్లలకు ఏ అనాథలు అవుతారో, ఏ రోడ్డు మీద ఉంటారో అని నాకు భయంగా ఉంది మేడం. పిల్లలు చిన్న పిల్లలు మేడం. నా పిల్లలు ఇంకా నాకు చేతికి రాలేదు మేడం. నేను ఈయనకి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇలా చేయాలనేది నాకు అర్థం కాకుంది మేడం. నా కొడుకున్న భర్త దగ్గర పెట్టి నేను పనికి వెళ్ళేదాన్ని. మధ్యాహ్నం పూట అన్నం కూడా తినలేడు. వాడు స్కూల్కి పోయి రావాలా, మళ్ళీ ఇక్కడ చూసుకోవాలని చదువు భంగం అవుతుంది. ఓసారి ఇంట్లో జరగనప్పుడు పనికి కూడా తీసుకెళ్తాను నేను అని. ఉండడానికి ఇల్లు లేక, తినడానికి తిండి లేక, పిల్లలను చదివించుకోలేక నాకు ఇబ్బందుల పాలవుతున్నా మేడం. ఆ పిల్లలు వచ్చి ఇంటికాడ అడుగుతుంటారు మేడం. మా పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది మేడం, మీరే దయ ఉంచి మమ్మల్ని ఈ కష్టాల నుంచి కాపాడండి మేడం. నమస్తే లక్ష్మి మేడం, నా పేరు వసంత్. మా నాన్నకు ఇట్లా యాక్సిడెంట్ అయ్యి నేను చదువుకోలేకపోతున్నాను. మా అమ్మ మా నాన్నకు సేవలు చేయలేక, మా అమ్మకు కూడా అప్పుడప్పుడు
ఆరోగ్యం బాగుండదు. నేను కూడా ఇల్లు గడవనప్పుడు నేను కూడా కూలికి వెళ్ళి రోజుకు 100 రూపాయలు తెచ్చి మా అమ్మకి ఇచ్చి మళ్ళీ 2 రోజులు కూలికి 2 రోజులు బడికి వెళ్తాను మేడం. మాకు చదువులు చదివించండి మేడం. దయచేసి మా మీద దయ ఉంచి మా జీవితాన్ని బాగా చేయండి మేడం. మాకు ఇది ఒక్క సాయం చేసి పెట్టండి లక్ష్మక్క. She is like a superwoman and all. As in to have that belief, वो belief रखना कि सब कुछ सही हो जाएगा, 2 बच्चों को बड़ा करना, पति को भी वो करना, साथ में कमाना. It's incredible. I feel very strong when I see women like this in our country. మన దేశంలో నీలాంటి ఆడవాళ్ళని చూసి చాలా స్ఫూర్తిని తెచ్చుకుంటుందంట. చూడు, ఇంత చిన్న వయసులోనే భర్తను చూసుకుంటూ 2 పిల్లల్ని పెంచుకుంటూ పనిలోకి వెళ్తూ, ఇది అందరి వల్ల సాధ్యం కాదమ్మా. నాకెందుకు నచ్చామంటే నువ్వు వదిలేసి మీ పుట్టింటికి వెళ్ళిపోలా. అర్థమైందా? నీకున్నది ఏ పని చేసుకోలేకపోయినా నువ్వు దగ్గరుండి. ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఇలా? 5 సంవత్సరాలు అవుతుంది మేడం. ఇంతవరకు తెచ్చాను మేడం. ఇంకా బాగా చేసుకోవాలని ఆశ ఉంది మేడం నాకు. నీ వయసు ఎంత? నా వయసు 23 ఉంటుంది మేడం. 23 years old she is. She's 23 years old. నీవు how old are you? 24. తనకి 24 ఏళ్ళు. मैं आपसे 1 साल बड़ी हूँ. I got just shiver in my body when she said 23. इस उम्र में जो वो कर रहे हैं, 3 बच्चों को, हम इतनी चीजों के लिए कंप्लेन करते हैं, सड़ी चीजों के लिए हम कंप्लेन करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हार्ट ब्रेक होता है, ये होता है, बकवास चीजें होती है. लोगों को पता भी नहीं होता लोग किस चीज से जूझ रहे हैं. She is handling everything. నువ్వు ఇంత చిన్న వయసులో మీ భర్తని 2 పిల్లల్ని అసలు ఎలా చూసుకుంటున్నావు అర్థం కాలేకపోతుంది. నాకు ఒళ్ళు జలబరిస్తా ఉంది. చిన్ని విషయాలకి మేము బాధపడిపోయి డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయి, ఆ అబ్బాయి మాట్లాడలేదని వీళ్ళు నాకు మెసేజ్ పంపించలేదు. చిన్న విషయాలకి కష్టమైన సుఖమైన నాకు నా పిల్లలు నేను నిర్ణయం తీసుకొని బాగా చేసుకుంటున్నా మేడం. కింద పడిన తర్వాత మాకు కష్టాలు వచ్చినాయి మేడం. ఒక సంవత్సరానికి వరకు కూడా పిల్లల్ని కూడా పిలిచేవాడు కాదు, ఎవరిని పిలిచేవాడు కాదు మేడం. మంచంలోనే ఒక చూస్తుండే ఉండేవాడు. आप अपने पति को संभाल रहे हो, अपने बच्चों को संभाल रहे हो, आप खुद को संभाल रहे हो, और यू आर लिविंग योर लाइफ. हैट्स ऑफ. वचेमे सैतम्